ناظرین آداب، 7 نومبر 2024 مطابق 4 جمادی الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ کملا ہیرس اب تک 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ صدارتی انتخاب میں جیت کے لیے 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار تھے۔ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد وکٹری اسپیچ میں ووٹرز اور حامیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی تاریخ کی عظیم ترین سیاسی تحریک تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اب ہم اسے بہتر بنائیں گے، امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ امریکہ نے مجھے طاقتور مینڈیٹ دیا ہے، امریکہ کو میں عظیم بناؤں گا۔ وہیں دنیا بھر کے سربراہان مملکت نے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹکس کی امیدوار کملا ہیرس کو شکست دینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ میرے دوست ڈونلڈ ٹرمپ تاریخی انتخابی جیت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ میں ہندوستان امریکہ جامع عالمی اور اسٹریٹجک ساجھیداری کو مزید مضبوط کرنے کا منتظر ہوں۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو اتر پردیش کے حکام کو ہدایت دی کہ وہ ان کو 25 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرے جن کا گھر 2019 میں سڑک کو چوڑا کرنے کے منصوبے کے لیے منہدم کیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے حکام سے کہا کہ آپ بلڈوزر سے راتوں رات کسی کا گھر نہیں گرا سکتے۔ سپریم کورٹ نے انہدام سے ٹھیک پہلے مقام پر اعلان کرنے پر اسے انتشار قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے یو پی کے چیف سیکریٹری کو مہاراج گنج ضلع میں غیر قانونی انہدام سے متعلق معاملے کی جانچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ بینچ نے یہ مشاہدات منوج تبریوال آکاش کے شکایتی خط کی بنیاد پر 2020 میں دائر کی گئی ایک ریٹ درخواست کی سماعت کے دوران دیے ہیں۔ بہرائچ میں مورتی وسرجن کے دوران تشدد کے بعد جاری کی گئی انہدامی نوٹس کو چیلنج کرنے والی پی آئی ایل پر بدھ کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں سماعت کے دوران عدالت نے ریاستی حکومت کو زبانی ہدایت دی کہ وہ ایسی کوئی کارروائی نہ کرے جو قانونی نہ ہو۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو 4 نکات پر جواب داخل کرنے اور درخواست گزار کو ان پر اعتراضات داخل کرنے کا وقت دیتے ہوئے اگلی سماعت 11 نومبر کو مقرر کی ہے۔ ہردوئی ضلع کے بلگرام کوتوالی علاقے میں ایک ٹیمپو بے قابو ہو کر پلٹ گیا۔ حادثے میں 10 افراد کی المناک موت ہو گئی ہے جبکہ 5 شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حادثہ روشن پور کے قریب بلہور کٹرا اسٹیٹ ہائی وے پر پیش آیا، جہاں ایک ڈی سی ایم کے اچانک آنے کی وجہ سے ٹیمپو بے قابو ہو کر پلٹ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ جموں کشمیر اسمبلی کے تیسرے دن اجلاس کے دوران شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی، جب نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے اسمبلی میں دفعہ 370 کی بحالی کے لیے قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد کو اسمبلی میں اکثریتی ووٹوں سے منظور کر لیا گیا، جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی جموں کشمیر کے لوگوں کی شناخت، ثقافت اور حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی اور آئینی ضمانتوں کی اہمیت کی توثیق کرتی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت مرکزی حکومت سے درخواست کرے کہ وہ جموں کشمیر کے منتخب نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ ریاست کی خصوصی حیثیت اور آئینی ضمانتوں کی بحالی کے لیے آئینی طریقہ کار پر عمل کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر مدعو ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ریاست میں دھان خریداری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سہارا قیمت اسکیم پرائس سپورٹ کے تحت دھان خریداری کے عمل کو پوری مستعدی اور شفافیت کے ساتھ چلانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسانوں کا مفاد ریاستی حکومت کے لیے سب سے اوپر ہے۔ دھان کی خریداری میں کسی بھی سطح پر غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کسانوں کی سہولت کے پیش نظر ریاست کے تمام خریداری مراکز کو فعال رہنا چاہیے۔ ہر حالات میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسان کو خریداری کے 48 گھنٹے کے اندر ادائیگی کی جائے۔ ڈی جی پی کے انتخاب اور تقرری کے لیے کابینہ کے فیصلے نے کئی آئی پی ایس افسران کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ نامزدگی کمیٹی کی تشکیل کے بعد موجودہ قائم مقام ڈی جی پی پرشانت کمار کو مستقل کرنے کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ اس سے انہیں 2 سال تک ڈی جی پی کے عہدے پر رہنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ 30 مئی 2025 کے بجائے 31 جنوری 2026 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ ریٹائرمنٹ کی مدت پوری ہونے کے بعد انہیں مزید 8 ماہ کا اضافی وقت ملے گا۔
उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली नशिस्तों पर जारी ज़िमनी इंतखाबात में जहां बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सरगर्म है, वहीं आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर उनकी कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नगीना सीट पर फतह के बाद चंद्रशेखर दलित तबके में मकबूलियत हासिल करने के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि माजी में दलित सियासत की नुमाइंदगी में मायावती नुमाया किरदार अदा करती रही हैं, मगर गुज़िश्ता इंतखाबात में मुसलसल शिकस्तों के बाद उनका सियासी असर कमजोर हुआ है। चंद्रशेखर अब उस खला को पुर करने के लिए आगे आ रहे हैं। वो न सिर्फ अपनी सियासी बुनियाद मजबूत बना रहे हैं, बल्कि दलितों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हरियाणा के असेंबली इंतखाबात में नाकामी के बावजूद उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब वो यूपी की 9 में से 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ रहे हैं और बीएसपी की जगह पर अपनी बुनियाद मजबूत करना चाहते हैं। यूपी में असेंबली ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी नशीब फराज का दौर जारी है। लीडरान के दरमियान हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कभी जबानी और कभी पोस्टर वॉर के जरिए ये हमले जारी हैं। दरी असना समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान अगर बटेंगे तो कटेंगे पर एक बार फिर रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए और उन्हें छोड़ गए, हिंदुस्तानी माशरा ऐसे नारों की हिमायत नहीं करेगा। दरअसल गुज़िश्ता चंद अय्याम से वज़ीर आला योगी अपनी तकरीरों में अगर बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करके हिंदू समाज को मुत्तहिद रहने का पैगाम दे रहे थे। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक लिबनानी इमदादी कारकुनान ने बुध के रोज बेरूत के जुनूब में एक तबाहशुदा अपार्टमेंट की इमारत के मलबे का मुआयना किया ताकि इसराइली हमले में मुमकिना तौर पर जिंदा बच जाने वाले किसी फर्द या हलाक शुदगान की लाशें निकाली जा सके। गुज़िश्ता शाम हमले में सेहत के हुकाम के मुताबिक कम से कम 20 अफराद हलाक हुए थे और 14 जख्मी हुए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक ने सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से सहयोनी हुकूमत को हथियारों की फरोख्त या मुंतकली को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। इस दरख्वास्त पर दस्तखत करने वाले ममालिक ने कहा है कि ऐसे ठोस सबूत मौजूद है जिनसे जाहिर होता है कि सहयोनी हुकूमत को फराहम करदा हथियार फ़िलिस्तीनी शहरी आबादी के खिलाफ मुसलसल तशद्दुद की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। खबर रसाइदारे राइटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एतमाद के फुक़दान पर वज़ीर दिफा योआव गैलांट को ओहदे से बरतरफ करके साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा इसराइल कॉर्स को वज़ीर दिफा मुक़र्रर कर दिया है। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने इनख़ला के नए अहकाम जारी करते हुए शुमाली गज़ा में हमले किए थे। अल जज़ीरा के मुताबिक फ़िलिस्तीनी तिब्बी हुकाम का कहना है कि मंगल को इसराइली हमलों में कम अज़ कम 54 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए थे। इरना के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सियासी सैयद अब्बास इराक़ची ने बुध के रोज़ पाकिस्तान के दौरे से वापसी पर तेहरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सहयोनी हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों और दहशतगर्द गिरोहों खासतौर पर जैश-उल-ज़ुल्म की सरगर्मियों में बैकवक्त तेजी आने पर इस गिरोह और इसराइल के दरमियान करीबी राब्ता होने का जिक्र किया और कहा कि तेहरान और इस्लामाबाद ने इस दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला किया है। इरना एजेंसी के मुताबिक ईरान के महकमा एटमी तवानाई के सरबराह ने कहा है कि हमने लेजर टेक्नोलॉजी की नुमाइश में अपनी बास प्रोडक्ट्स की रूनुमाई की है और हकीकत यह है कि हम इस सनत में खुद कफील हो चुके हैं। अरना के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के महकमा एटमी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने बुध यानी 6 नवंबर को हुकूमती काबीना के इजलास के मौके पर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि हमने लेजर टेक्नोलॉजी की नुमाइश में जिन पैदावारों की नुमाइश की है, दर हकीकत उनकी तैयारी के साथ ही हम इस सनत में पूरी तरह खुद कफील हो चुके हैं। एक और खबर के मुताबिक ईरान की एक प्राइवेट नॉलेज बेस्ड कंपनी उम्मीद फिजा के मुहक्किकीन ने 5 नवंबर बरोज मंगल अपने तैयार करदा 2 सैटेलाइट्स कौसर और हुदूद को एक रूसी रॉकेट के जरिए कामयाबी के साथ खला में रवाना किया। ये ईरान के प्राइवेट सेक्टर की डिजाइन और तैयार करदा पहले सैटेलाइट है जो खला में भेजे गए हैं। जमीन से 500 किलोमीटर दूर मदार में अपने मसनूई सैयारों को पहुंचाने के बाद ईरान के मुहक्किकीन और साइंसदानों को दूसरी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब खला से दोनों ही सैटेलाइट कौसर और हुदूद ने कामयाबी के साथ अपने सिग्नल जमीन की जानिब इरसाल किए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।